So we're discussing about frequency sampling method. We have solved one problem. The exercise is already known. Now we will see the second problem. Read the question. Design a linear phase FIR low pass filter. Design a linear phase FIR low pass filter. We have to design a linear phase FIR low pass filter with cutoff frequency 0.3 pi. Using frequency sampling method with 7 taps. Using frequency sampling method with 7 taps. Question clear or no? You have to design. You can start doing. Clear, I have to start here. The question is to design low pass filter. So just try to do the response first. Decide response HD of e power j omega and omega. So what we want is a low pass filter with cutoff frequency 0.3 pi. So this will be minus 0.3 pi. You can draw either two side or one side. Okay. And for this particular method, you know that one-sided spectrum is enough. Anyway, just plotting the left side also. So this is the desired response. So you are asked to design this filter for this particular response using frequency sampling method. So what is the first step? Is given you have 7 taps. Okay, you have to design it with 7 taps. That means you have 7 samples overall. So you can call the sample from -3 to 3 or 0 to 6. Okay, let's call it from 0 to 6 and plot it on the right side. Right side will then completely. So as you know, the frequency sampling method, first step is you have to draw the table, right? So you should have the k value. Then what is the next value? Omega k, right? So let me write the equation for omega k. 2 pi k by 7. Okay, 2 pi k by n. So 2 pi k by 7. So let's, what about the variation of k? K variation is 0 to n minus 1 by 2. 7 minus 1 by 2. So that is 3. So k varies from 0, 1, 2 and 3. Find the omega k. This is 0. 2 pi by 7. You do it. 4 pi by 7 and 6 pi by 7. Now here you want modulus of h of k, right? H of k modulus. So let me mark the k-axis over here. Red color k-axis in the mark here. So let's sample this point. Let's identify this point. So k equal to 0 comes over here. At that time the magnitude is 1. Magnitude is 1. Now 2 pi by 7. Where it will be? 2 pi by 7. 0.3 left lano, right lano. So 2 by 7 is 20 by 7, right? So 21 by 7 is 3. So it is somewhere less than 0.3, right? No, you identify the values. You complete it first. I'll give you 1 minute. Just complete this. Roll number you will give. Roll number 31. Roll number 31.
again absent? Oh, no. Roll number 33. Karthik. Hello. Karthik. Yes, sir. 2 pi by 7 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? How can we find it? Hello. 2 pi by 7 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തോ? കാർത്തിക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ, ബുക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ? Please show me, present your book. Okay. അതിലെന്താണ് 1 2 pi by 7 വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? 1 ആണ് സർ. 1 ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ? കുഴപ്പമില്ല. അതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ? ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. Two pi by 7 അല്ലേ? So you just calculate എന്ത് ചെയ്യുക? Just divide 2 by 7. Calculate ചെയ്തു. 2 divided by 7, it's 0.28. So that much pi. Like 0.28 pi ലാണ് ഇത് വരുന്നത്. So that comes somewhere over here. The sample value is 1. Next 4 pi by 7. So 4 divided by 7. That is 0.57 pi. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0.57 pi ആണ്. 0.57 pi will come somewhere over here. So this is 0. Sample value 0 ആണ് ഇവിടെ. Next 6 pi by 7. 6 divided by 7. So that is 0.85 ആണ്. 0.85 pi. Again that comes over here. ഇത് pi ആണ്. 0.85 pi എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നു. There your response value is 0. So this is again 0. Now complete it. Find your h of n value. Now you have all the mod h of k. So tell me the equation for h of n. 1 by n. Okay, capital N is 7. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതാണ്. Plus modulus of h of 0. h of 0 modulus is 1. Equation ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർ you look at your previous page. Okay, 1 by capital N into h of 0. h of 0 is 1 plus 2 into sigma k equal to 1 to n minus 1 by 2. That is 3. N is capital 7. So sorry, n is 7. So capital N is 7. 7 minus 1 by 2. That is 3. Then mod h of k. So cannot substitute that value right now, isn't it? H of k depends upon k. So we'll do it in the next step. Cos 2 pi k n minus 3 divided by capital N. That is 7. So solve it. We'll get 1 by 7 into 1 plus 2 h of, when k equal to 1, you have this term. For all other cases, its value is 0. So you will have only one term over here. Else you have to add 2 into cos first term plus cos second term plus cosine of third term. So here the last two terms are 0, so that will disappear. So we have only one term to consider over there. That's why I'm writing it directly. So 2 cos 2 pi k was 1, right? So 2 pi into n minus 3 divided by 7. So that is your h of n value. So you will have a symmetrical impulse response over here. The center of symmetry will be what? H of 3. Like. So h of 0, that will be equal to h of 6. Find that value. Then h of 1, that will be equal to h of 5.
h of 2, that will be equal to h of 4, and the center of symmetry is at 3. You have to find the value of h of 3. Find all these values, that is the completion of your FAR filter design. Clear ആയത് you find all the values. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവുക. പഠിക്കാനാണ് ഈ ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ റോൾ നമ്പർ വിളിച്ച് ഓരോ വാല്യൂസ് ചോദിക്കാം. യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദാറ്റ്. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ആരെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. Wait for give you 2 minutes to complete this problem. Roll number 40, Navaneet. Sir. Navaneet, ഇവിടെ വരെ എത്തിയോ? ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇല്ല, കണ്ടുപിടിച്ചു. Okay, do it fast. കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ നവനീതിന്റെ കയ്യിൽ? ഫോണിലത്തെ കാൽക്കുലേറ്റർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Someone who has completed, just tell me any value. കഴിഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയും. Any value, any of this. Sir, ഫസ്റ്റത്തെ 0.428 ആണ്. 0.428, h of 3 ആണ്. h of 1, h of 0. h0 minus 0.114 എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ ആരുടെ ബുക്കാണ്? അത് തന്നെ സർ, മൈനസ് 0.1146. ഓക്കെ, മൈനസ് 0.1146. അതർ എന്ത് പറ്റി? എച്ച് ഓഫ് 0 എവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേ നോക്കി. cos 2pi, എന്നിന്റെ വാല്യൂ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി -3. cos 2 into 3 6, cos 6pi by 7 മൈനസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? cos 6pi by 7, cos 6pi by 7 ന്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പ്ലസ് 1 all divided by 7. എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ട് വാല്യൂ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആവും. കാരണം ഫൈനൽ ആൻസർ എക്സാമിനർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഈ ഒറ്റ സ്ഥാനത്തിലോട്ട് ആദ്യം നോക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതെ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഈസ് 0.0793. 793, correct. Then next one, 0.0321. 321. Okay. Last, this is 0.4286. Okay. Like approximate ഇരുന്നാൽ മതി. 0.42 ഇരുന്നാൽ മതി. 0.32, 0.07, 0.11. That's enough. ഞാൻ 1-2 ഡിജിറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. So that's it. That is the final answer.
ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്തതിൽ തെറ്റിയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ആസ്ക് ഓർ വൺ മോർ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കുറച്ച് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വേറെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ എങ്കിലും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക, ബാക്കിയുള്ള കോപ്പി ചെയ്താലും മതി. ബട്ട് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കോൺഫിഡന്റ് ആവുക കേട്ടോ. എന്നെ പ്രൊസീഡ് കോൺഫിഡന്റ് ആണോ എല്ലാവരും? സാർ, ആ കെ വാല്യൂ എന്തിനാ ഈ 0 to 3 എടുക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? 0 to 3 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം, ഇതൊരു ലീനിയർ ഫേസ് FR ഫിൽട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഈ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി 0 വെച്ച് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്. -3 to 3 തന്നെയാണ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സ്പാനിൽ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നോൺ കോസൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കോസലാക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുവർ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വാസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് cos 2πk n-3 എന്ന് എഴുതി, n-1/2 എന്ന് എഴുതി. അതായത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So you can consider the total span is from 0 to n-1. 0 മുതൽ n-1 വരെയാണ് ആക്ച്വലി h of n ന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലെയും ഫേസ് ഡിലെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലീനിയർ ഫേസ് FR ഫിൽട്ടറുകളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതില് യു ഹാവ് ദ സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി. എപ്പോഴും ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. h of n നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ n-1/2 വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇത് 0 ആണ്, അടുത്ത വാല്യൂ 1 ആണ്, അടുത്ത 2 ആണ്, അടുത്തത് 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് വരിക. ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സിമെട്രി. പോയിന്റ് ഓഫ് സിമെട്രി ഏതാണ്? n-1/2 ആണ്. എങ്ങനെ ഇത് ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ഓഫ് സിമെട്രി 0 ആയിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫിഗർ അല്ലെ? ഈ ഫിഗറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി ഏതാണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ h of n അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് 0. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട് വരച്ചു? n-1/2 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു. അതെവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇക്വേഷനിൽ n-1/2 എഴുതിയ എന്താണ്? യുവർ സിഗ്നൽ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് കോസൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ ഷിഫ്റ്റഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് n-1/2 വെച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നിനക്കിത് -3 to 3 എഴുതി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിന് പകരം 2 into എന്ന് എഴുതി പകുതി വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി. കാരണം യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദാറ്റ് സിമെട്രിക്കൽ നേച്ചർ. മനസ്സിലായോ? നിനക്ക് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. നിനക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നും കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 into ചെയ്യുന്നതിന് പകരമേ അപ്പൊ നീ ഇത് -3 to 3 എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ വരും, ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ വരും, ഇവിടെ സാമ്പിൾ വരും, ഇവിടെ സാമ്പിൾ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സാമ്പിളും കൺസിഡർ ചെയ്ത് നീ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 2 into എന്ന് പറഞ്ഞു വരത്തില്ല. k = 1 to 7 എല്ലാ വാല്യൂവും എഴുതണം. h of n വാല്യൂല് n-ല് എനിക്ക് ഈ 0 to 3 അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? h of n-ലോ? ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 ടാപ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. യു ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 9 ടാപ്സ്. അങ്ങനല്ല, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇതേ സാധനം നെഗറ്റീവ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂലേ? ഇവിടെ നിനക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഇവിടെ ഇത് എഴുതരുത്. ഇതല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? h of -3 = h of 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. h of -2 = h of 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന h of n കോസൽ ആണോ? അല്ല, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്, കോസൽ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ h of n കോസൽ ആക്കരുത്. ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. ഈ -3 ഇല്ലാതെ നീ ചെയ്ത് നോക്ക്. That will be same. വാല്യൂ സെയിം കിട്ടും. പിന്നെ നീ അതിന് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിനെ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള മെത്തേഡുകളിലും ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, മറ്റേ നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇവിടെ അങ്ങ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ആക്ച്വലി ചെയ്തു? ഇതിന്റെ കൂടെ +3 ആഡ് ചെയ്യും, +3 ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം.
Okay, you are doing that right, mathematically modeling that right shift over here. n നെ n-3 ആക്കി റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് 3 യൂണിറ്റ്. സർ നമ്മ ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പല്ലേ കോസാലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആവുമല്ലോ? അല്ല, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ, ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി റിയലൈസബിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ആണോ? നമ്മളൊരു ഡിസൈനർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റിയലൈസബിൾ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം. അന്നേരം ഇവിടെ n-3 ഇടരുത്, എന്നിട്ട് 1+ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയി 1 × cos 2π k/7 പ്ലസ് അടുത്തത് 0 × എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോത്തിന്റെ എഴുതണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസിന്റെ എഴുതണം. മൈനസിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ അഗെയിൻ 1+ എന്ന് പറഞ്ഞു 1 × എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഈ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. സ്പെക്ട്രം സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വലുതാക്കി എഴുതുന്നതിന് പകരം അവർ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മെത്തേഡില് 2 × എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിമെട്രിക്കൽ നേച്ചർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഉറപ്പാണല്ലോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question is design a band pass filter with the following specification. Question is to design a band pass filter with the following specification. Sampling frequency capital Fs is equal to 8 kilohertz. Sampling frequency is 8 kilohertz. FC1 is equal to 1 kilohertz. FC is cutoff frequency. Band pass ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് cutoff frequency വരും, രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടല്ലോ, right? So FC1 is 1 kilohertz and FC2 is 3 kilohertz. FC2 is equal to 3 kilohertz. Using frequency sampling method, the question was to design band pass filter for the following specification using frequency sampling method. Using frequency sampling method with 7 taps. With 7 taps. നമ്മൾ ചെയ്യാനൊരു എളുപ്പത്തിന് with 7 എപ്പോഴും എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. You can try with 9 taps also, no issues. So n is odd. So just try to draw the response first. So what is the difference between this problem and the problems that we have done so far? What is the difference with this particular question and the questions that we have done so far? Frequency hertzilla thannakkunu. Hertzilla. ഇതുവരെ ചെയ്തത് റേഡിയൻസിലാണ് 0.25, 0.25, something like that. അല്ലേ? അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റർ വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്? 2πf by capital F. That is referred as normalized. Normalized. So this is not normalized. Now your frequency is not normalized. So you have to normalize your frequency spectrum or your magnitude response. So omega and hd of e power j omega plot ചെയ്യണം. So this is a band pass filter. So if you consider 0 to pi and say or minus pi to pi, band pass എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? In between a band is passed, right? This is stopped or attenuated and this is also attenuated. So this is actually a band pass filter. If you are interested, you can complete the left side also. Left side വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ശരിയല്ല? This is a band pass filter. Now this is the first cutoff frequency. It is given as 1 kilohertz. Okay, so you have to normalize it. How can you normalize FC1? Omega C1 is equal to FC1 divided by capital Fs. You divide with sampling frequency. That is called normalizing. So 1 kilohertz divided by 8. So 1 by 8. The F omega. So 2 pi. You have to multiply with 2 pi. So 2 pi by 2 pi into 1 divided by 8. So pi by 4. So that is pi by 4. So this is pi by 4.
So I have normalized it. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പൈ ബൈ 4 എന്നൊക്കെ എഴുതി. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രാക്ടിക്കലി ഹൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ. സോ പ്രാക്ടിക്കലി റിയൽ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. You will have cutoff frequencies like this 1 kilohertz, 3 kilohertz, 2 kilohertz, something like that. You have to divide that with the sampling frequency for normalizing and express it in radians. Omega ilekku maattam. Omega is 2 pi f. F is normalized. Clear ആയോ? MATLAB ൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പൈ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത കമാൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് മോഡലിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൈ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നത്തിങ് മോർ. അതിന് പകരം റെസ്പോൺസിൽ സംതിങ് ഇൻറ്റു പൈ എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ല, സെയിം തന്നെ. നമ്മൾ അവിടെ പൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റ്ലാബിൽ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൈ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് പൈ ഓൾസോ. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ. മാറ്റ്ലാബിന്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി പൈ ഒഴിവാക്കി അവിടെ മോഡൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. So find omega C2, make it fast. Time theater ആയോ? 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. So 2 pi into FC2 divided by Fs. So 2 pi into FC2 is 3 kilohertz divided by 8 kilohertz. So that is 4 pi by 3. 4 pi by 3. So what is this particular point? 4 pi by 3. Now you are ready with your Sir, 3 by 5 or 3 pi by 4. Thank you. 3 pi by 4. 3 pi by 4. Readable analo. 3 pi by 4. So now you just draw your. നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിംഗ് തുടങ്ങാം അല്ലെ? അതിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. All of you draw your table K, omega K and H of K. നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ 9K ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. 0, 1, 2, 3. എന്നിട്ട് മാറ്റ്ലാബിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ റിയലൈസ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം വളരെ നമ്മൾ കുറെ ലാഗ് ചെയ്താ പോകുന്ന കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സുകാർ കുറെ മുമ്പിലായി. സോ ദിസ് ഈസ് 0. Omega K is 2 pi K by capital N. N is 7 again in our case. So 2 pi by 7. This is 2 pi by 7. This is 4 pi by 7. This is 6 pi by 7. Now try to identify the values. Mark your K axis. K equal to 0 comes over here. This problem is K equal to 0. There the sample value is 0. Next 2 pi by 7. Identify 2 pi by 7. 2 by 7. So 2 by 7 was 0.28. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു 0.28 or something ആണ്. So this is pi by 4. 0.25 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും. 0.28 will come inside. ആണോ? Identify this. Yes. Okay. You do it first. Roll number വിളിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. You just do it. Okay. Two pi by 7. So that comes over here. Calculator ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലാതെ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കുക. 1/4 pi. 1/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.25. This point is 0.25. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 2/7 ആണ്. 2/7 is 0.28. 0.28 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. So that comes over here. Second sample comes over here. So second sample value 1 ആണ്. Identify the third sample. 3 pi by 4. ഇതാണ് പോയിന്റ് 3 pi by 4 എന്ന് പറയുന്നത്. 3 pi by 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/4 0.75 pi എന്ന് വേണേൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. This point is 0.75 pi. What is our concern? 4 pi by 7. 4/7 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടോ? This is my phone. 0.57. 0.57 ആണ് വരുന്നത്. So that is again inside അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും 0.57. Thank you. This is 1. Next 6 pi by 7. 6/7 എത്ര വരും? 60 by 70. 0.85 എന്നാണ് വരുന്നത്. So that is after 0.75. So the last sample comes outside this pass band, stop band. So it is attenuated. The gain is 0. Clear ആണോ? ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്താൽ everything is simple. In a minute you can wind up the problem, right? So H of an equation.
1 by n, so 1 by 7. A mod h of 0, first sample 0 ആണ്, plus 2 cos, 2 cosine ടൈം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, 2 cos, sorry, 2 into sigma k equal to 1 to 3, n minus 1 by 2 ആണ്. If you're doing for 9 taps, ഇവിടെ 4 ആവും, right? Mod h of k into cos 2 pi k n minus 3 by 7. Now let's start substituting the values. 1 by 7 into 2 k equal to 1 substitute here. So h of 1 is 1. So 2 cos 2 pi n minus 3 by 7 plus k equal to 2 substitute here. Again the sample value is 1. This is the problem 0. So we stopped with this. You had only one cosine there. So now when k equal to 2, k equal to second value substitute here 2. So 2 into e2 window repeat here. Okay, 2 into cos 2 pi k is 2. So 2 into 2 4 pi into n minus 3 by 7 plus next term when k equal to 3, this is 0. So h of 3 is 0. So this term will become 0. And that will be your final answer. This is your h of n. Now you have to find all the values. H of 0 will be equal to h of 6. H of 1 will be equal to h of 5. H of 2 will be equal to h of 4. And the center of symmetry point is h of 3. Find all these values. That's the completion of the design. And the answers are on the note here. Okay, you try that. And if you have any doubts, you can ask. H of 3 is 0.57. So 0.6 is minus 0.079. This is 1.5. It is minus 0.321. 24 is 0.114. 0.115 around here. And this is the final answer. Cross-check it is just copied from another notebook. Let's check the answers. And if you have any doubts, you can ask. Actually, syllabus more than enough. Real life problem MATLAB actually. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഒരു പോയിന്റോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ എഴുതാൻ ടൈമില്ല, ഒരു ബുക്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. I will give you an idea about how to choose a window. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ? Are you able to follow? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് വന്നുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റാണ് സംഭവിച്ചത്? രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ആയത്. 0, 1, 1, 0. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്, ഫാസ്റ്റ് ബാൻഡ്, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്. രണ്ട് കോഴ്സ് വന്നത്, രണ്ട് കോഴ്സ് വന്ന് അവിടെ എന്തായിരുന്നു മാറ്റം? രണ്ട് കോഴ്സ് വരാൻ കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ 2 1 വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ ടേമിന് മാത്രം കൊസൈൻ ടേം ഇല്ല, ബാക്കി ഓരോന്നിനും കൊസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് 3 വന്നായിരുന്നെങ്കിലോ, അതായത് π/4 കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ, ഇതും പാസ് ബാൻഡ് വന്നേനെ, ഹൈ പാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ 3 കൊണ്ടുവരും, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീഡ് ദിസ്. ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നോ നോക്കാം. ഞാൻ വിൻഡോസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Okay, we will wind up with this in 2 minutes.
This is rectangular window, Bartlett window, Hanning window, Hamming window, and Blackman window. Okay. This table compares 3-4 windows, 5 windows. ഇതിലെ 2-3 parameters ആണ് ഇവിടെ point of concern. One is peak amplitude of site lobe. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ. The domain is time. The n ആണ്. Okay, this is the magnitude of say h of n. H of n, small h of n, time domain ആണ്. ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സിഗ്നലിന്റെ ഫൊറിയർ സ്പെക്ട്രം സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം, സിങ്ക്. ഇസ് ഇറ്റ് ഫെമിലിയർ ടു യു, സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ? ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ്, പീരിയോഡിക്, നോൺ പീരിയോഡിക്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി വാലിഡ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ദെൻ റൈറ്റ്, ഇതില് 10 o'clock. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തില് ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കാം. യു വിൽ ഹാവ് എ ലാർജ് ലോബ്. ഇതിനെ ലോബ് എന്നാന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് റെഫർഡ് ആസ് ദ മെയിൻ ലോബ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മെയിൻ ലോബ്. നമ്മൾ ഹാഫ് വിഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കാം. ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ലോബ്സ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സൈഡ് ലോബ്സ്. സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സൈഡ് ലോബ്സ് ഇങ്ങനെ അറ്റുനേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സൈഡ് ലോബ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ, ഇതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദിസ് വിൽ ഡിസൈഡ് യുവർ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ്. നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് സേ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ പാസ് ബാൻഡ്, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ്. ദ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത്. മനസ്സിലായോ? ഈ മെയിൻ ലോബിന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡിന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ മെയിൻ ലോബിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും. സോ ദിസ് മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ഓരോന്നിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിടികിട്ടിയോ? ദെൻ the attenuation that you will get in the stop band. Stop band il kittunna attenuation that depends upon the side lobe inde peak amplitude ne depend ചെയ്യും. മിനിമം സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റനുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് -21 ആണ് റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ. താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കിട്ടും, നിങ്ങൾ എടുത്തൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഡിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ എ മിനിറ്റ്. മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോളോ, ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദിസ് വീഡിയോ ലെക്ചർ അഗെയിൻ. മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് is given like this, 4 pi by capital N. Capital N is the length of your window. Capital N is the window length. Window length നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിൻഡോ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം? വിൻഡോ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What happens if your window length is higher? മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറയും. മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് കുറയും. അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയും. അപ്പൊ വിൻഡോ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ റെക്ടാങ്കുലർ വിൻഡോ ഓഫ് ലെങ്ത് സേ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ലെങ്ത് 5, 7 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വീണ്ടും കുറയും. 9 എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും കുറയും. ബിക്കോസ് ദ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിലേഷൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ വിത്ത് ദ വിൻഡോ ലെങ്ത്. എന്താണ് വിൻഡോ ലെങ്തിന്റെ റിലവൻസ്? നമ്മൾ സേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ചൂസ് വിൻഡോ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 11, 13 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിന്റെ റിലവൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ലെങ്ത് കൂട്ടുന്തോറും ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിന്റെ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് കുറയുകയാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് യുവർ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ഡിക്രീസ്. സർ അപ്പോൾ എന്നിന് വല്ല ലിമിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്? എത്ര റേഞ്ച് വരെ? ഇല്ല. ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാൻ പറ്റും? ഇൻഫിനിറ്റി പോയാൽ അത് IIR ആയി അല്ലേ? നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് n ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിന്റെ ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെമ്മറി സ്പേസ് വേണ്ടി വരും. HF എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് n 13 ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 13 വരെയുള്ള ടൈം വരത്തില്ലേ? മനസ്സിലായോ? അതിന് വേറെ നീ 101 എടുത്താലോ, ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 101 വരെയുള്ള ടൈംസ് വരും. റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ്? മെയിൻ ലോബ് എടുത്ത് രണ്ട് എന്തായാലും തമ്മിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എടുത്ത് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സെയിം ലെങ്തിൽ ഡിഫറെന്റ് വിൻഡോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കുക. വിൻഡോ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ N ഫിക്സ് ചെയ്തു. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത്. മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് മാൻ വിൻഡോ, ഹാമിംഗ് വിൻഡോയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഹാമിംഗ് ഹാനിങ് ഒക്കെയാണ്. 8π/n ആണ്. റെക്ടാംഗുലർ വിൻഡോ നോക്കിയേ 4π/n. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത്? This is 4π/n for rectangular window. This is 8π/n. This is also 8π/n for hamming and hanning. ഹാമിങ്ങിന് ഹാനിങ്ങിന് മെയിൻ ലോബ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? കൂടിപ്പോയി. പക്ഷെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. സോ ഏതാണ് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? റെക്ടാംഗുലർ വിൻഡോ ആണ്. പക്ഷെ റെക്ടാംഗുലർ വിൻഡോയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൻ, ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ തമ്മിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുക. പിടികിട്ടിയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓസിലേഷൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ ദിസ് ഹാനിങ് വിൻഡോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചു, കുറച്ച് കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ട്രാൻസിഷൻ വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ കൂടിപ്പോയി, കുറയ്ക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാം? ഹാനിങ് വിൻഡോയുടെ ലെങ്തും കൂട്ടിയാൽ മതി, എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കുറഞ്ഞോളൂ. പിടികിട്ടിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി? റെക്ടാംഗുലർ വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഓസിലേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ഫിക്സ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ സെയിം പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും, പക്ഷെ ഓർഡർ കൂടിപ്പോകും. സോറി, ഓർഡറും കൂടും. ഓർഡർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് n. n is a total number of samples, taps. അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. പിന്നെ വേറൊരു, അതാണ് മെയിൻ ലോബിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റൻവേഷൻ. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റൻവേഷൻ കുറവാണ്. ഇതിലെ ഹാമിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിന് ഇതാണ് ഹാമിങ് ഹാനിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഹാനിങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ ഹാമിങ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും, because he can give more attenuation in the stop band. അല്ലെ? നമ്മൾ ഹാമിങ് ഹാനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ വ്യത്യാസം വരുന്ന എവിടെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ്. ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിലല്ല, ഇത് 0 dB ആണ്. ഈ അറ്റന്വേഷൻ ഇത് കൂടുതൽ, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റന്വേഷൻ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹാമിങ് വിൻഡോ, HMMING. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ മൂന്നുപേരെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്നുപേരെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാമിങ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ വൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വീണ്ടും കേൾക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ